സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ. പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു. കാതൽ മൊഴി കേൾക്കാം മാനത്തെ നീരാറിൻ കടവോര പൂക്കൾ കോർക്കാം മഞ്ഞിൻ മഴയേൽക്കാം ലാവത്തിലവേൽക്കാം ഇന്നീ കുളിരേകുന്നൊരു കഥ ഇതു നാളെയും ഓർക്കാം ഓർക്കാം ദൂരത്തൊരു തീരം തേടിപ്പോകാം മാനത്തൊരു മേഘം പോലെ പോകാം ഒരു കുമ്പിളിലാക്കാം നിമിഷങ്ങളെ ഒന്നാകെ നിധി പോലതു കാക്കാം തരിച്ചന്തം ചോരാതെ കാറ്റിൻ ചിരി കേൾക്കാം കാതൽ മൊഴി കേൾക്കാം മാനത്തെ നീരാറിൻ കടവോര പൂക്കൾ കോർക്കാം മഞ്ഞിൻ മഴയേൽക്കാം ലാവത്തിലവേൽക്കാം ഇന്നീ സത്യവാൻ മരിച്ചെടുക്കുന്നോ? അല്ല, സത്യവാനെ ഇല്ല, സത്യവാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല. യമന്റെ കൂടെ ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സത്യവാന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു വാങ്ങി സാവിത്രി. അതാണ് മനസ്സിലായോ? Sani
കൂടുതലൊരു വിന്റേജ് ഫീൽ അല്ലേ? ആ അത് ശരിയാ. ഈ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ ഒരു ഓൾഡ് ലുക്ക്. ആ നാഡീ ജ്യോതിത നിലയം. ഇവിടെ മുഴുവൻ നാഡീ ജ്യോത്സ്യന്മാരാണ്. ഉം. വാ. അതെ, വേറൊരെണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി നോക്കാം. എന്തിന്? വാ, വാടാ. വിട്, ഞാനൊന്നുമില്ല. നീ ഒന്ന് വന്നേ. എന്ത് കാര്യത്തിനാ പോണ്ടേ? എടാ വേണോ? വാ. എന്നാ പോട്ടെ. ഇവിടെ ഒന്നും ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാ പിന്നെ പോവാ. ആ, ഇങ്ങോട്ട് കയറാം. അണ്ണ ജോത്സ്യർ വരുവാ, ഉட்காருங்க. ആ, ഇരിക്കടാ, ഇരി. കാര്യമില്ലാത്ത പരിപാടി. உட்காருங்க, உட்காருங்க. சொல்லுங்க. സ്വാമി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നാഡീ ജ്യോത്സ്യം பார்க்கணும். ஆதி நாடி, மத்திய நாடி, அஸ்தம நாடி, அகஸ்திய நாடி, சப்த ரிஷிகளுடைய நாடிகளும் நாங்க இங்க பார்க்கிறோம். உங்களுக்கு குறிப்பா எது தேவைன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான நாடியை கொண்டு போய் நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். அது வந்து சாமி, சரி, நான் உங்களுக்கு பொதுவா நாடி ஜோசியம் பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்றேன். நாடி ஜோசியம் பார்க்கறதுக்கு முதல்ல இந்த பேப்பர்ல உங்க வலது கையோட கட்டை விரல் ரேகையை இதுல பதிவு செய்யணும். செஞ்சுட்டு உங்களுடைய பெயர், பிறந்த தேதி, நட்சத்திரம் கரெக்டா எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு நாடியில் என்ன குறிச்சிருக்குன்னு நம்ம பார்த்து சொல்லிடலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உங்களுக்கு ஒளி சம்பந்தமான வேலை தான். ஒளி, லைட்ஸ், அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் நீங்க வேலையில் இருப்பீங்க. நான் சொல்றது ஆமா, நான் ஃபிலிம் ஃபீல்டு கேமராமேன். உங்க சின்ன வயசுல உங்க அப்பா வந்து உங்களை விட்டு அப்பச்சன் மரிச்சு 10 வயசுல. 10 வயசுல. அதுதான் ஓலையும் சொல்லுது. கொஞ்சம் சிரத்தை எடுத்து நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா உங்க தொழில நீங்க பெரிய லெவல்ல வெளிநாடு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் உங்க நாடி ஜோசியம் சொல்லுது. சாமி, இது என்னோட ஃப்ரெண்டு. இவன்ட கூடி கொஞ்சம் வந்து நோக்கி பார்க்கலாமே. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய கை ரேகைய, அதாவது வலது கை கட்டை விரல் ரேகைய இதுல பதிவு பண்ணிட்டு உங்களோட பெயர், நட்சத்திரம், பிறந்த தேதி, பிறந்த ஊர் கரெக்டா எழுதுருங்க அதுல. கொஞ்சம்
அருமையான படிப்பு, நல்ல உத்தியோகம், கை நிறைய சம்பளம். சாமி இவന്റെ മാരേജ് പറ്റി കൊഞ്ചം. இதை பார்த்து சொல்றேன். എന്താ പ്രശ്നം സാമി? இவருக்கு திருமண பிராப்தம் இல்லை. എന്താ സാമി പറയുന്നത്? ഇവന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഈ വരുന്ന 29-ആം തീയതി കല്യാണം. இதை நான் சொல்லல, நாடி சொல்லுது. நீங்க ஒன்று செய்யுங்க. பெண்ணுடைய பெயரும் பிறந்த தேதியும் நட்சத்திரமும் இதில் நீங்க குறிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம உங்களுடைய நாடி ஜோசியத்தினுடைய ராசியும் அதை வச்சு பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒன்று கணிக்கலாம். உண்மை என்னன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஆயுசு ரொம்ப கம்மி. ഇതൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരാ? എടാ தம்பி, മിഥുൻ. தம்பி, இத சாமி பாருங்க, நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்க தான் நாடி ஜோசியம் பார்க்க இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க. உங்களுடைய ராசி, நட்சத்திரம், பிறந்த தேதி, ஊரு இதை வச்சுதான் நாடி ஜோசியத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை சொன்னேன். இந்த மாதிரி கோச்சிட்டு போனார்னா அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம். சாமி இதுக்கு ஏதாச்சும் சொல்யூஷன்? இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் என்கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா എടീ, ജ്യോത്സ്യന്മാർ കുറേ ഫ്രോഡുകളാണ്. കുറേ അല്ല, കൂടുതലും. പലതും പറയും, നടക്കില്ല. ജോൾസിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞ നേരെ മറിച്ചാണല്ലോ. എടീ, അത് ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. വിധിയെ തടയാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? ജലദോഷത്തിൽ തുടങ്ങിയതാ അപ്പച്ചന്. കാണിക്കാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല, ഹോസ്പിറ്റലില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം
അരനാഴിപ്പൊന്നെല്ലില്ലഴലാകെ മായുമ്പോൾ മനമൊരു സ്വപ്നം കാണും താരം പോൽ ആനന്ദത്തേരില്ലേറ്റും നാൾ കാലം കഴിയും ഞാനിൽ തനുവാകെ ചാഞ്ചാട്ടും ബാല്യം കുടനീർത്തുമ്പോൾ കളിയോടം ചാരി കാലം കഴിയും ഞാനിൽ തനുവാകെ ചാഞ്ചാട്ടും ബാല്യം കുടനീർത്തുമ്പോൾ കളിയോടം ചാരി. നന്നായി പാടി. പാട്ട് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു അങ്കിൾ. മോളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ MBA ഫൈനൽ ഇയറാ. ഓ അമ്മ ഞാൻ കൂടെ ചെല്ലട്ടെ. ശരി. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിലെ പ്രോഗ്രാം? നന്നായിരുന്നു. എന്താണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു സ്വകാര്യം? വെറുതെ പറയാം. പ്രോഗ്രാം നന്നായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, മോൻ എന്താ വരാഞ്ഞേ? കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവൻ എന്താ ചെയ്യണേ? ഫാർമ ഹോൾസെയിൽ ഒപ്പം മെഡിക്കൽ റെപ്പോ. അതെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കാമോ മരുമോളായിട്ട്? അമ്മ ഇവരാരാ? അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഭാര്യയും മകളും. നിനക്കിഷ്ടായോ? ആ, രണ്ടുപേരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പോടാ വൃത്തിയായിട്ടാണ്. പിന്നെ എനിക്കും അച്ഛന് ശ്രേയനെ ഇഷ്ടമായി. നിനക്കൂടെ ഇഷ്ടാവണം. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചല്ലേ? പറ, ഇഷ്ടമായോ? അമ്മ ഫോട്ടോ മാത്രം കണ്ടാ മതിയോ? നേരിട്ട് കാണാലോ. അതല്ല, ഈ കാണുന്നതിന് മുന്നേ പരസ്പരം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഞാൻ നമ്പർ തരാം. അല്ല, നമ്പർ അയക്കുന്നുണ്ടേ. അമ്മ, എനിക്കിപ്പോൾ കല്യാണം വേണ്ട അമ്മ. ഞാൻ കുറച്ച് നാളും കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കട്ടെ. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. വേണ്ട അമ്മ, എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാവുന്നു. എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ലല്ലോ. ഇത് പിന്നെ ചേട്ടാ, ഇത് ടൗൺ സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേട്ടോ. നാളെ ഈവനിങ് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. എനിക്കിത് വേണം. നിങ്ങൾ വിട്ടോ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. നീ അയച്ച ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കണ്ടു. എന്താ പേര്? ശ്രേയ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നോ.
ഇന്നലെ ഞാൻ അവക്കൊരു ഹായ് അയച്ചു, പക്ഷെ അതിന് റിപ്ലൈ ഒന്നും വന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു ഹായ് റിപ്ലൈ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്തെന്നറിയോ, ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു, ക്യാൻ ഐ ടോക്ക് ടു യു. അത് ഡെലിവർ ആയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവൾ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ആ പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ആ അപ്പൊ ത്രൂ തടസ്സങ്ങൾ മാറി. എന്തായാലും നിന്റെ അമ്മയുടെ സെലക്ഷൻ കൊള്ളാം. എനിക്കാണെങ്കിലേ ചെറിയൊരു ഹെയർ ഫോണിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. തന്റെ അതിന് പറ്റിയ വല്ല റെമഡി ഉണ്ടോ? എടാ ഞാൻ നിനക്കൊരു മരുന്ന് തരാം, നീ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക്. എനിക്കൊരു പണിയില്ലേ, അമ്മ പോയെ. ചായ എവിടെ? പോയി ചായ എടുത്തിട്ട് വാ. വരൂ, അകത്തേക്ക് വരൂ. ഇല്ലല്ല, ഇത് അമ്മ തന്നു വിട്ടതാ. എണ്ണയാ, ശ്രേയുടെ മുടി കൊഴിച്ചലിന്. കേറിട്ട് പോവാ. ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ പോവാ. അവളിവിടെ ഇല്ല. ശരി. ഹലോ. എടാ നീ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വന്നേ. എവിടെ? ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ വിടാം. ആ നീ പെട്ടെന്ന് വാ. ലൊക്കേഷൻ വിട്. അത്യാവശ്യം വല്ലതാണോ? അത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം. എടി, ടെൻഷൻ ആക്കേണ്ട കാര്യം പറ. കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ വാ. ശരി ശരി. ഹായ്. ആ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. 1 മണിക്കൂറിൽ മാക്സിമം വരണേ, നമുക്ക് ഡാൻസ് റിഹേഴ്സ് ചെയ്യാം. ചൂട്ടാവോ ചിമ്മിയും പോയി ചൂട്ടെ തിന്നിട്ട് കുന്തം കുത്തിയാ നീങ്ങൂല, കടലോ ഉന്തിയാ നങ്ങൂല, കെട്ടിയാലും വലിച്ചാലും കൂട്ടം വിട്ടു വിരിയൂല. മണ്ണേത്താ മഴയവാ പൂവേ നീ പൂക്ക്, വിണ്ണേവാ ലാവേത്താ കനവിലൊരു കാട്ട്, പന്തം കെട്ടി തെളിച്ചാലും. കഴിച്ചില്ല നിങ്ങൾ? കഴിച്ചിട്ടോ? എന്തൊക്കെയാ? എന്താ ഇവിടെ? ഞാനേ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വന്നാ. അവളാ ഇതിന്റെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പരിപാടി. ആ, ഇതിന്റെ കസിന്റെ റിസപ്ഷൻ ആണ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. മോളാ? മോള് അറിയാലോ. വേറെ എന്തൊക്കെ കളിയാ? അതെ, ഞാൻ ഒന്ന് വിട്ടോട്ടെ, അവളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ കളിയാ. ഓക്കെ. മീനെ മിങ്കലെ വേണ്ടാട്ടോ, പൂവാട്ടോ കാണാട്ടോ, നാളേക്ക് തിരുമിക്കാട്ടോ, കണ്ടതെല്ലാം കണ്ടിട്ടോ, കാണാൻ മുട്ടിയിരുന്നിട്ടോ. ഈ ഡാൻസ് കാണാനാ വരാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല, നീ എന്താ വിളിച്ചത്? കാര്യമുണ്ട്, വന്നേ. വാ. നീ കാര്യം പറ. നീ ഇത് എങ്ങോട്ടായി കൊണ്ടുപോണേ ഒന്ന് പറ. ഒന്ന് സമാധാനിക്കോ, ഞാൻ പറയാം. ഇതെങ്ങോട്ടാ? നീ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ. എടാ 1 മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ പറയാ. പരിചയമുണ്ടോ? എടാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത്. ശ്രേയ ഷഹാനയുടെ ഫ്രണ്ടാ. ഓ, ഇന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാ നീ അയച്ച ഫോട്ടോനെ കുറിച്ച് ഓർത്തെ. അമ്മയാ? ആ എടാ സംസാരിച്ചേക്ക്. ഇനി എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. മരുന്ന് കിട്ടി, അമ്മ പറഞ്ഞായിരുന്നു. മരുന്ന് തരാൻ മാത്രമല്ല,
അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെടാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാ വന്നത്. അതും അമ്മ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ 5 പേരാ തിക് ഫ്രണ്ട്സ്. അമയ, പ്രിൻസ്, പിന്നെ മീനു, മൂർത്തി. ഒരാൾ ഡോക്ടറും മറ്റേ ആൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റോ. അവർ രണ്ടുപേരും എൻഗേജ്ഡാണ്. അപ്പൊ ആറാമത്തെ ഇപ്പോ ശ്രേയും കൂടെ വരുമ്പോ ശ്രേയും. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രം മതിയോ? പോരാ. എന്തുപറ്റി? ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ശ്രേയ പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പറ. ഞാനൊരിക്കൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയതാണ്. ആളൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആക്സിഡൻ്റലി കണ്ട് പരിചയമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടത്തി. പക്ഷേ എന്താ ഹരി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ? യു ആർ എ ചീറ്റ്. ഭാഗ്യം എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് യു മീൻ? ഐ മീൻ വാട്ട് ഐ സെഡ്. നീ കോളേജ് ഭയങ്കര ഫ്ലേർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നല്ലേ, കുറെ വിലസി. വാട്ട്? വെർജിൻ അല്ലല്ലോ. അനാവശ്യം പറയരുത്. നിർത്തടി. ഈ ഷോയൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട. എന്റെ തലയെ കെട്ടി വെക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറ്റം. പരിചയപ്പെടണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റുപറ്റാം, പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. തേടുമൊരു പൊന്നാമ്പൽ പൂവുകളാൽ നെയ്യാമോ കുഞ്ഞോടം, തുഴയാമേ തോരാവിൻ നീലിമയിൽ നാം ഒന്നായി നാളേറെ. തിരുനാളം താഴും വഴി നീളെ മോടുന്നാരോ നിറമേഴും ചേരും മഴവില്ലായി മാറും നാളെ. ഇടനെഞ്ചിൻ വാതിൽ ചെറുതെന്നൽ ചാരും നേരം വിരിയും പുലരികൾ വഴിയിലാ കൂടിരലകളിലാ. ഒളി തിരയുകയോ ഒരു തിരയാ ഇടനെഞ്ചിൻ വാതിൽ ചെറുതെന്നൽ ചാരും നേരം വിരിയും പുലരികൾ വഴിയിലാ കൂടിരലകളിലാ. ഒളി തിരയുകയോ ആ ചേട്ടാ, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എത്തിച്ചേക്കാം. ശരി. ആ താനോ? വെൽക്കം ടു മൈ ഓഫീസ്. താങ്ക് യു. നൗ യുവർ ഓഫീസ് ടു. എല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടും പഠിച്ചോ. ഞാനോ? പിന്നെ താൻ MBA കാരില്ലേ, തനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാടോ. എടാ അതെ, ഞാനൊരു 2 ദിവസത്തേക്ക് നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല. താൻ വന്നേ, ഞാൻ പറയാം. അതെന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാത്തെ? മീനുവിന്റെയും മൂർത്തിയുടെയും കല്യാണം തമിഴ്നാട് വൈദീശ്വരൻ കോവിൽ വെച്ച്. വൈദീശ്വരൻ കോവിലോ? അതെവിടെയാ? വൈദീശ്വരനല്ല, വൈദീശ്വരൻ. അത് തഞ്ചാവൂരിനടുത്ത്. മൂർത്തിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ നാടവിടെ. വിവാഹം അവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്ന പേരൻസിന് ഒരേ നിർബന്ധം. വരുന്നു.
എനിക്ക് 2 എക്സാം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. നല്ല ടഫാ, കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാനും വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഹലോ ആ ഒരു സെക്കൻഡ്. രാവിലെ എന്റെ മൊബൈലും കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഫുൾ ടൈം ഫോണിലാ. നീ അകത്തോ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ കേട്ടാ. മോളെ അമ്മ റെഡിയാ നോക്ക് വേം. ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരം വരും? ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ. ആഹാ. ഏയ് കം ഓൺ, പോറായി, ലേറ്റ് ആയി. കം കം കം. ബാ ഇറങ്ങാം നമുക്ക്. മോളെ ബാ. കേട്ടാ മതി, അപ്പൊ തുടങ്ങി രണ്ടാളും. സൂപ്പർ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. മോളും തകർത്തു കേട്ടോ. ഇതെന്റെ ഒരേ ഒരു അനിയൻ, ഇതെന്റെ ഒരേ ഒരു അനിയത്തി, ഇത് അവരുടെ മക്കള്, ട്വിൻസാ. ബാ ബാ ബാ. മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. റിട്ടേൺ എന്നാ പറഞ്ഞേ? വെൽ ദിസ് മന്ത് 30th. ഇനി 29 days more. അതിപ്പോ ഒരു കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ലേ? ദിവസം മുറിവെന്ന് വെച്ച് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട. ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ആവൂല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇല്ലേ. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി. ഇത് വെറും പറച്ചിലല്ല കേട്ടോ. അതല്ല, അവളുടെ എക്സാം ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. എക്സാം ഒക്കെ അതിന് മുന്നേ തീരും. That's good. എന്താടാ, എന്താ പറ്റിയേ? ഞാനൊരു വൃത്തികെട്ട സ്വപ്നം കണ്ടു. എടാ, സ്വപ്നത്തിൽ പലതും കാണും എന്ന് വെച്ച് പേടിക്കണോ? അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ എത്ര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, ഇതിപ്പോ നീ ഒറ്റ ഒരുത്തന ഇതിനൊക്കെ കാരണം. ഞാൻ 100 തവണ പറഞ്ഞതല്ലേ അവിടെ പോണ്ടെന്ന്. എടാ, ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്ന ആര് വിചാരിച്ചു? എടാ, നടന്നു ഒന്നും നീ വീട്ടിലാരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രേയയോട്. സ്വപ്നത്തിൽ കാര്യമുണ്ടല്ലോ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മച്ചി സ്വപ്നം കണ്ട് അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്താവോ? ഓയ തുറന്നാ നെഗറ്റീവേ പറയുള്ളൂ. ഉള്ളത് പറഞ്ഞ നിനക്കെന്താടി ഇത്ര ദേഷ്യം? നിർത്തടാ, നീ ഒന്നും പറയണ്ട. ഇവർക്ക്
திருமண பிராப்தம் இல்லை. அந்த பொண்ணுக்கு ஆயுசு ரொம்ப கம்மி. മേലേ പാറും കഴുകന്റെ പോലെ മുന്നിൽ പിന്നിൽ നിഴലെന്ന പോലെ ആ മോള് വാ. മിഥുൻ വന്നോ അമ്മ? ഓ വന്നല്ലോ. വന്നിട്ടൊന്നും വിളിച്ചു പോലുമില്ലല്ലോ. അവൻ മേളിലുണ്ട്, നീ പോയി ചോദിക്ക. മിഥുൻ, Why are you avoiding me? ഇന്നലെ ഇന്നും എത്ര തവണ വിളിച്ചു, എത്ര മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഒന്നിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് പോലുമില്ല. ഈ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചേ? എന്റെ ആദ്യം നടന്ന എൻഗേജ്മെന്റ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? Then why are you avoiding me? എന്നെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതൊന്ന് പറ മിഥുൻ. കല്യാണ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പഴയൊരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു. അവന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. അവനോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞു, ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ലഗേജ് കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. ഈ ലഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലോസിനെ വിളിക്കുന്ന കൊടുവാക്ക. അവളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് വിഷമായി. അവനമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഭയങ്കര വിഷമായി. പ്ലീസ് എന്നെ അത്തരം പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടല്ലേ. നീ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ അമ്മ-അച്ഛനും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. സത്യം. മോര് നല്ലതാട്ടാ, കുടിക്ക്. സന്തോഷമാണ് കാരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മദ്യമാവും. മറിച്ച് ഇമോഷണലാണ് കാരണമെങ്കിൽ മോനെ അത് വേണ്ട. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നീ വന്ന മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, നിനക്കെന്ത് പറ്റി? കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് നീ വഴക്കിട്ടു? വൈദ്യേശ്വരൻ കോവിലിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായോ? എന്താ സംഭവിച്ചത്? നീ അച്ഛനോട് പറ. திருமண பிராப்தம் இல்லை.
அந்த பொண்ணுக்கு ஆயுசு ரொம்ப கம்மி. പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, പോസിബിലിറ്റീസ്, പ്രോബബിലിറ്റീസ്. ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറില്ലേ സിംറ്റംസ്, രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയില്ലേ? സെയിം. അച്ഛാ, അയാൾ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ്. സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ അല്ല സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എ വാർണിംഗ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോകണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു, പിന്നെ ആ തീരുമാനം മാറ്റിപ്പോയി. അവിടെ ജ്യോത്സ്യരെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും കണ്ടു, താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ കേട്ടു. വിധിയാണെങ്കിൽ, നടക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകില്ല, കാണില്ല, കേൾക്കില്ല. നടക്കേണ്ടത് നടക്കും. അവിടെ പോയതും കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ നിമിത്തങ്ങളാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പോംവഴികൾ ഉണ്ടാവും. இவனை பிடிக்கணும், இப்படி தூக்கி போடுறோம். புரியுதா? ஓகே சார், ടേക്ക് പോയാലോ സാർ? ഓക്കെ മാസ്റ്റർ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ടോപ്പ് പോയി നന്നായിരിക്കും. ക്യൂ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തരാം. മാസ്റ്റർ റെഡിയല്ലേ? റെഡി സാർ. പ്രിൻസ് റെഡി? റോൾ ക്യാമറ, റോളിംഗ് ആക്ഷൻ. ട്രെയിൻ അപ്പ്. Got it. മാസ്റ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. റോമസ് അല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കേടാ. പ്രിൻസേ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. വേറെ ഷോട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഓക്കെ, കാണാം. പാക്കപ്പ്. ഓക്കെ, അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ വന്നേക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. അടുത്ത സ്കെഡ്യൂൾ കാണാം സാർ. എടാ, മൂർത്തിയാണ് ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും പോംവഴി. ശരി. സൈക്കോളജിയിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു ഡോക്ടർ മാത്യു സാർ. ബിലീവ് ഇൻ യു എന്ന് പറയുന്നത് മാറി ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അവർക്കങ്ങനെ ഒരു റിലീജിയനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് വെച്ച് ഒരു വിശ്വാസത്തിന് അവരെതിരുമല്ല. ഇൻഫാക്ട് ഓരോ റിലീജിയൻ്റെയും ഹിഡൻ സയൻസും അവർക്ക് വിഷയമാണ്. ഈ ബിലീവ് ഇൻ യു എന്ന കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങിയത് മാത്യു സാറാണ്. ഓ, അത്ര ഉള്ള. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതോ വലിയ മന്ത്രവാദിനെ കാണാനായിരിക്കുന്നു. മൂർത്തി, നമുക്ക് പോവാം. പുറത്തു മാത്രമല്ല, അന്ധവിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട്. അതിൽ പലതും ഈ റിലീജിയന്റെ കെയർ ഓഫിൽ വന്നുകൂടിയതാണ്. അതിൻ്റെ ദുരന്തം ഞാനും ഒന്ന് അനുഭവിച്ചു. ചിലരുമായിട്ട് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് തർക്കിച്ചു. സ്വർഗം കണ്ടില്ല, പക്ഷെ നരകം കാണിച്ചു തന്നു. അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ചില ഓർമ്മകൾ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. എന്തിനാ അവരെ പറയണേ? സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ ഒരു തോന്നലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവള് സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളതില്ലാതാവോ?
വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു വിശ്വസിക്കണ്ട അല്ലേ? ദേ ഈ അമ്മയെ എങ്ങനെയാ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും. ആരെയും പേടിപ്പിക്കാൻ അന്ധവിശ്വാസം പോലെ വേറൊരു ടൂളില്ല. ചിലപ്പോഴത് വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും. അതിനുള്ള ഏക പോംവഴി മാറി ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മാറി ചിന്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അങ്കിൾ? കർക്കിടക മാസം, തമിഴിൽ ആടി മാസം, ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ കുറേ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാസം. പന്നമാസം, പഞ്ഞമാസം, മൂദേവി മാസം, അങ്ങനെ പലതും. ഈ ആടി മാസത്തിൽ പൊതുവേ കച്ചവടം കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ കച്ചവടക്കാര് ആടിയെ പഴിച്ചും കരഞ്ഞും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം മാറി ചിന്തിച്ചു. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? കടയുടെ മുന്നിൽ പുതിയൊരു ബോർഡ് തൂക്കി. ആടി ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ, കർക്കിടക തള്ളുപടി, കർക്കിടക കിഴിവ്, കർക്കിടക സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. അങ്ങനെ ആകെ ടേൺ ഓവറിന്റെ 25% ഇപ്പൊ കർക്കിടകത്തിൽ നിന്നായി. മൂദേവി മാസം അങ്ങനെ ശ്രീദേവി മാസമായി. ഒരാൾ മാറി ചിന്തിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഗുണം ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടി. മഹാത്മജി നോൺ വയലൻസ്, അഹിംസ എന്ന വാദം ഉയർത്തി കാണിച്ചപ്പോ അത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പുതിയൊരു മുഖമുണ്ടാക്കി. മാറി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ EMS വിപ്ലവകാരിയായി. അങ്ങനെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അതിനാണ് ബിലീവ് ഇൻ യു. നന്നായിട്ട് സാർ. ഇതിനു മുമ്പ് കേൾക്കാത്തത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് തോന്നി. താങ്ക് യു സാർ. സാറേ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഭംഗി വാക്ക് പറയല്ല. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് ഇനിയും വരാം. നിനക്ക് എന്ത് തോന്നി? ബിലീവ് ഇൻ യു. എടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീ സാറിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ പേടിപ്പിക്കലൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. എന്നെ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ച കേട്ടോ. മൂർത്തി എന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അസ്ട്രോളജി സയൻസ് ആണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഏത് സയൻസിനും തെറ്റും ശരിയും ഉണ്ടാവാം അല്ലേ? അയാൾ പറഞ്ഞത് പലതും ശരിയായിരുന്നു സാർ. മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് വിശ്വാസങ്ങളെ, ദൈവത്തെ, അതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞേക്കാം. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് പ്രകൃതി അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ മനുഷ്യനെ അനുവദിക്കാറില്ല. അത് സയൻസും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ലോ, സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനെ സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻട്രോപ്പി എന്നാണ് പറയുക. ഡാർക്ക് എനർജി, ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാവും. ഈ വിധി, ഫെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതും ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാവാം. ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് കാരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വിവാഹം വേണ്ട സാർ. അവള് ജീവനോടെ ഇരുന്നാ മതി. മിഥുൻ, അക്ബർ ചക്രവർത്തി ഒരിക്കൽ ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു, നോക്കൂ ബീർബൽ, ആ വെളുത്ത ചുവരിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയിടും. ഒരു നിബന്ധന, സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖവും, ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷവും തോന്നും. അധികം സമയമൊന്നും എടുത്തില്ല. ബീർബൽ അവിടെ ചെന്ന് ആ ചുവരിൽ എന്തോ എഴുതി. അതിങ്ങനെയായിരുന്നു, ഈ നേരവും കടന്നു പോകും.
സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. അതെ, നിങ്ങളെ സാറ് വിളിക്കുന്നു. വാ. ഞാനൊരു അമാനുഷികനല്ല, ഗോഡ്മാനുമല്ല. പക്ഷേ ചില വിഷയങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും. മിഥുന്റെ കാര്യം ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ ആലോചിച്ചു. പുലർച്ചെ എപ്പോഴോ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ പറയും. കേൾക്കുമ്പോൾ വട്ടാൻ തോന്നാം. എന്താണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്? ഇത് പ്രാക്ടിക്കലോ? ഇതൊക്കെ നടക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരവില്ല. കേട്ടിട്ട് തള്ളാനും കൊള്ളാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിനുണ്ട്. തോന്നിയത് ഇതാണ്: ഒരു 3 പേരുടെ ജീവൻ മിഥുനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് കരുണ തോന്നിയേക്കാം. എന്ത് തമാശ? 3 പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വെറും ജലദോഷം വന്നാൽ മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാമോ? എന്നിട്ടാ 3 പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പോണേ. ചാകാൻ പോകുന്നവരെ എവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാന്? എന്നിട്ടല്ലേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ. നേരാവണ്ണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് ഓടിച്ചെങ്കിലും 3-4 പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ. ഇത് ഉമ്മ അതും അറിയത്തില്ല. എടാ, നീ ജീവിതത്തിൽ എന്തേലും ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ നടക്കാത്ത കാര്യത്തിന് എന്ത് പോസിറ്റീവ് പറയാനാ? നടക്കും. മാത്യു സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
നീന്താൻ അറിയാത്ത നീ എന്തിനാ ചാടിയ? അവൻ രക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇരിക്കണ കണ്ടില്ലേ? ആ വട്ടം പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒടുക്കത്തെ ആവേശം കയറി റിസ്ക് എടുത്താ. ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കും. അബദ്ധങ്ങൾ അവൻ കാണിച്ച എനിക്ക് അത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ടെൻഷൻ. അവൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും? എന്നെ ഷോട്ടിന് വിളിക്കുന്ന, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഈ 42 ഡിസ്ചാർജ് ബാക്കി ശിവരാമകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ മേലുണ്ട്. ഹായ്. വെട്ടിയവൻ ഡോക്ടറുടെ ലവറായിരുന്നു. ആളുടെ സ്വഭാവം വളരെ മോശമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാർ വരെ പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആ ഒരു ദേഷ്യം തീർത്താണ് ആള്. ആ കുട്ടി സേഫാണല്ലോ അല്ലേ? ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സറ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് വിധിയാണെങ്കിൽ നടക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നടക്കും. കുത്തൽപ്പം മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ? വിധിയെ തോൽപ്പിക്കാനോ? നീന്താൻ അറിയാത്തവൻ നീന്താൻ അറിയാവുന്നവനെ വെള്ളത്തിൽ ചാടി രക്ഷിക്കുക. കറിക്കത്തി കാണാത്തവൻ കുത്തുകൊള്ളാൻ വേണ്ടി നിന്ന് കൊടുക്കുക, അതും ഏതോ പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കാൻ. ഇനിയൊരു വാണിങ്ങിന് നീ നിൽക്കരുത് പ്ലീസ്. നീ തോറ്റു പോകും മോനെ. വിധിയോ ഫെയ്റ്റോ എൻട്രോപ്പിയോ എന്ത് മാങ്ങാത്തോലിയാണെങ്കിലും എടാ അതിനെ അതിന്റെ പാട്ടിനെ വിട്ടേക്ക്. പ്രിൻസേ, വാണിങ്ങിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവൻ വിധിയെ അനുസരിക്കും. മറിച്ച് വാണിങ്ങിനെ ചാലഞ്ചായിട്ട് എടുക്കുന്നവൻ വിധിയെ തോൽപ്പിക്കും. ഇവനെടുത്ത റിസ്കിനെ ഞാൻ മറ്റൊരു ആംഗിളിലാണ് കാണുന്നത്. 3 പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല. അതും ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ. അതൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ്. നിനക്കെന്താ വട്ടായ? 3 പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവിടെ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞത് കണ്ണു അടച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ ഇവിടെ കുറയണം. എടാ ആവേശം കയറി വിധിയോട് മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. 10ാം വയസ്സിൽ ഞാൻ അനുഭവസ്ഥനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട്. എന്ത് കാരണം? സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, സിങ്ക്രോണിസിറ്റി. സിങ്ക്രോണിസിറ്റി. അതെന്താ?
ഒരാളെ ഓർക്കുന്നതും തുടർന്ന് അയാളെ കാണുന്നതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? ഒരു ബന്ധമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസിഡൻസ്. ഒരിക്കലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് എന്നോ കോയിൻസിഡൻസ് എന്നോ പറയാം. പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റും കോയിൻസിഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ? അങ്ങനെ തോന്നുന്നതും തുടർന്ന് കാണുന്നതുമായ പല കാര്യങ്ങളും യാദൃശ്ചികമല്ല, ആക്സിഡന്റുമല്ല. അവ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ലോകപ്രശസ്തനായ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാൾ ഗുസ്താവ് യങ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ സയൻസ്. അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പലതും തുടർച്ചയാണെന്നും അവയെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ യങ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ നിമിത്തശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ വെളിപാട്, കിസ്മത്ത്, ഹീബ്രുവിൽ ഇതിനെ തൗ അലഫ് മിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ റിലീജിയനിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ സിൻക്രോണിസിറ്റി ഇസ് സയന്റിഫിക്. ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് എനി റിലീജിയൻ. ഇൻഫാക്ട് DNA റിസർച്ച് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും, ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്നൊക്കെയാണ് CG യങ് പറയുന്നത്. എടാ, ഈ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? എടാ, ഈ പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് പലതരത്തിലും മുൻകൂട്ടി നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അതിപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് ആവാം, ഓർ മേ ബി ഈവൻ എ ഡ്രീം. ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള തോന്നലുകളാണ്. ഈ ഗട്ട് ഫീലിംഗ്, ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, സെയിം. ആ ഉള്ളിലെ തോന്നലുകളാണ് ഇവനെ കൊണ്ട് ഈ റിസ്ക് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി എനിക്കും ഇതേപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തോന്നും, പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണുകയോ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യും. ആ ലാൽ സാർ ഇതിന്റെ ആളാ. എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ. ഒരു ദിവസം ലൊക്കേഷനിൽ സാർ എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മാറുന്ന കണ്ട്. എഴുന്നേറ്റ് മാറിയതും പ്ലാവിൽ നിന്നൊരു വലിയ ചക്ക സാറിന്റെ കസേരയിൽ വന്നു വീണ് കസേര തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. മാറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടും. അതെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 9/11 അറ്റാക്സ് നടന്നില്ലേ? ദാറ്റ് സെയിം ഡേ ന്യൂയോർക്ക് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിലെ 99ാമത്തെ നിലയിൽ ജാക്കി ചാന്റെ ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തലേദിവസം എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ക്യാൻസലായി. അന്ന് ആ 99ാമത്തെ നിലയിലേക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇടിച്ച് കയറിയത്. ചുമ്മാ ജാക്കി ചാന്റെ തള്ളു, വെറും പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട്. അപ്പൊ നിനക്ക് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ഓക്കെ. ടി ചാനൽ ലാൽ സാറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കല്ലേ. സാറിനെ വിട്, ആള് വേറെ ലെവലാ. പ്രിൻസേ, ഇവനെടുത്ത റിസ്കിലും ഉണ്ടാവും കാരണങ്ങൾ, ഐദർ ഇൻ പാർട്ട് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദി എൻഡ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. അതെ, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഓ, തുടങ്ങി അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ സംശയം. നിർത്താൻ പോവുക. ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട്. ചോദിക്കേ. ഡ്രീംസിന് മീനിങ് ഉണ്ടെന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇവനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു, പോലീസ് ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അത് കണ്ട് വിഷമിച്ച് ഞാനും ഇവളും നോക്കി നിൽക്കുക. ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നീ പറയരുത്. അതെ, ഞാൻ വെറും കോമൺ മാനാണ്. നിങ്ങളുടെ അത്ര അറിവും ബുദ്ധിയൊന്നും എനിക്കില്ല. സംശയവും പേടിയും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, സമ്മതിച്ചു. ഇവന്റെ ശത്രുവല്ല, പ്ലീസ്. എടാ എടാ അത് പോട്ടെ. എനിക്ക് വേണ്ട. എടാ അത് വിട്, ഇത് കഴിക്ക്. ബാക്കിയും കഴിക്കണേ. ഓക്കേ ആയോ? മൂർത്തി, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കും. നിനക്ക് ഈ സയൻസിന്റെ തിയറീസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നല്ലോണം അറിയാം. പിന്നെ നീ എന്താ നിന്റെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തെ? പേടിച്ചിട്ടാ. എന്റെ മുത്തശ്ശൻ അത്യാവശ്യം ഇൻറ്റ്യൂഷനും ആസ്ട്രോളജിയും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പലരുടെയും പ്രഡിക്ഷൻസ് കറക്റ്റായി, പക്ഷെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ തെറ്റി. മുത്തശ്ശൻ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റും വർഷവും വരെ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് 3 വർഷം മുമ്പേ അദ്ദേഹം പോയി. സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻട്രോപ്പി. എത്ര കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രകൃതി നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് എൻട്രോപ്പി. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മുത്തശ്ശൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റിസ്റ്റ് വാച്ച്, ടൈം പീസ്, മുറിയിലെ ക്ലോക്ക് എല്ലാം നിന്നുപോയി ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ. പക്ഷെ അതൊരു വാണിംഗ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അതും എൻട്രോപ്പി. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയാമയാ. എടാ, ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിനക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ടോ? ഇവൻ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സോ സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻട്രോപ്പിയോ?
കാൾ ഗുസ്ത അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല. സിൻക്രണോസിറ്റി അറിയില്ല, ആസ്ട്രോണമിയോ ആസ്ട്രോളജിയോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ആകെ ഒന്നറിയാം, അവൾ ഒരു മരണത്തിന് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. മോളുടെ വിവാഹമാണ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഡേറ്റ് എടുത്തല്ലോ. ആ, അതിന്റെ ഓട്ടത്തിലേ പോ. നിർബന്ധമായി എത്തണം കേട്ടോ. ശരി. ഓ ശരി. ഇനി ബാക്കി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇപ്പോ സീരിയൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തോ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് തല കറങ്ങും. ആ തല ഇറങ്ങി നേരെ ചെയറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴണം. വീഴുമല്ലോ അല്ലേ? വീഴും സർ. വീഴുമ്പോഴേക്കും അമ്മാന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാം. അപ്പത്തേക്ക് ഓടി വന്നേക്കണേ. അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തേ പ്രിൻസേ. ഇപ്പൊ ഷോട്ട് നമുക്ക് വീഴുന്നത് എടുക്കാം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട്സ് പോവാം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ടേക്ക് നോക്കാം. എത്ര നേരമായോ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്? അത് കൊള്ളത്തില്ല. എടാ അതൊന്നും വേണ്ട, ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാവില്ല, എടുത്ത് മാറ്റി. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ സാർ. റെഡി അല്ലേ പ്രിൻസ്? റെഡി റെഡി. ഓക്കെ, പോവാം. സൈലൻസ്, റോൾ ക്യാമറ, റോളിംഗ്, ആക്ഷൻ. അമ്മേ. അയ്യോ മോളെ, മോളെ എന്താ പറ്റി? മോളെ എഴുന്നേക്ക്. മോളെ മോളെ കണ്ണു നോക്ക്. മോളെ എന്താ പറ്റി? പ്രിൻസേ, എന്ത് പറ്റി പ്രിൻസേ? സോറി, ഒന്നുകൂടെ പോവാം സാർ. ഓക്കെ. പറ, രണ്ടാമത് നോക്കിയപ്പോ നീ എന്താ കണ്ടത്? നല്ലതല്ല കണ്ടത്. നീ കണ്ടത് എന്താന്ന് പറ. ശരിക്കും പേടിച്ചു. അപ്പച്ചൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മച്ചി കണ്ടതൊന്നും നല്ലതല്ല, നല്ലതിനുമല്ല. പ്രിൻസേ, 2014 മാർച്ചിൽ ഒരു മലേഷ്യൻ ഫ്ലൈറ്റ് ക്വാലാലംപൂരിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം ആ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന തിരച്ചിലിന് ശേഷവും ആകെ കിട്ടിയത് കടലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഒരു തരി പോലും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഫ്ലൈറ്റില് മാത്യു സാറിന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഉബൈദ് പോകാതിരുന്നതാ. പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ പോകാത്തത്? അന്ന് പുലർച്ചെ ഉറക്കത്തിൽ ഉബൈദ് തന്റെ ഡെഡ് ബോഡി സ്വപ്നം കണ്ടു. അയാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി തന്നെയാ? യെസ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഉബൈദിന് ആ സ്വപ്നം വീണ്ടും ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ ട്രാവൽ പ്ലാൻ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മടങ്ങുന്നത്. ഇനി പറ, ആ സ്വപ്നം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സത്യത്തിൽ ആ സ്വപ്നവും ഉബൈദിന്റെ തോന്നലും അല്ലേ അയാളെ സേവ് ചെയ്തത്? അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലേ? എടാ, നിന്റെ അപ്പച്ച മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ അമ്മച്ചി കണ്ട സ്വപ്നവും ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ലേ? സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നവും അതെ, തോന്നലും അതെ, ഓരോ പോംവഴികളാണ്. ദ പവർ ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് സ്ട്രേഞ്ച് ആൻഡ് സർപ്രൈസിംഗ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരിശങ്കർ. ശ്രേയായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്ന ആൾ. എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്.
അതെ, മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. ഓക്കെ സർ. പറയൂ. സർ, ഇവനെ വല്ലാതെ പേടിപ്പിച്ച മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ നടന്നു സർ. പേടിപ്പിച്ചത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, സംഭവം പറയും. വളരെ ക്രൂരമായൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇൻറ്റൻഷനായി തന്നെ ചോദിച്ചാണ്. കാരണം ആ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒഴിയണമായിരുന്നു. അത് മറ്റൊരു പെണ്ണിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടോ ശ്രേയ യാതൊരു തരത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ല. ഒഴിയാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ പേടിച്ചു. ഇഷ്ടപ്പെടുക ആയതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. തിങ്സ് വെയർ മൂവിങ് ഹാപ്പിലി. അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റിലായി ഞാനൊരു അസ്ട്രോളജറെ കാണാനിടയായത്. ജസ്റ്റ് കാഷ്വലായി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹക്കാര്യം ചോദിച്ചു. എന്തൊക്കെയോ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ ആ മറുപടി, ബ്രദർ, ശ്രേയയ്ക്ക് ആയുസ് തീരെ കുറവാണ്, ഏറിയ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ. സി, ഞാനും ഈ ആസ്ട്രോളജിയിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഉള്ളിലൊരു പേടി കടന്നുകൂടി. ആ പേടി കൂടിക്കൂടി എൻ്റെ സ്വസ്ഥത മുഴുക്ക പോയി. കേട്ട കാര്യം ശ്രേയോട് പറയാനും തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്രൂരമായ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ കുബുദ്ധി. നിങ്ങളോടൊന്നും പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചല്ല, എന്തോ ഇത് പറയണമെന്ന് തോന്നി. അഡ്വക്കേറ്റ് ബാക്കൗട്ട് ചെയ്തതുപോലെ മിഥുനും തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്മാറണമെന്ന്? ഇല്ല സർ, ഒരിക്കലും ഇല്ല. Then what? വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. ശരിക്കും ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർ? പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ബാനർ കാണാറുണ്ട്, മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന്. അതെന്തിനാ ഈ മാതാവിനോട് പറയുന്നത്? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരെ? ഈ സംശയം പലരോടും ചോദിച്ചു, പക്ഷെ ആരും കൺവിൻസിംഗ് ആയ ഒരു മറുപടി പറയുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാ? അതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. ദൈവങ്ങളെ അവരുടെ പാട്ടിന് വിടും, അപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടും. ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ? കാനായിലെ കല്യാണം കൂടാൻ ജീസസും അമ്മ മേരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഘോഷങ്ങൾ പൊടിപൊടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഗൃഹനാഥൻ മേരിയെ സമീപിച്ച് പറയുന്നത്, അമ്മ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി. വീഞ്ഞ് തീർന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ അമ്മ ജീസസിനോട് പറഞ്ഞു, വീഞ്ഞ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക. ജീസസിന് വീഞ്ഞ് നിർമ്മാണമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞു ജീസസ് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് വീഞ്ഞ് നിർമ്മിച്ചു. നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തും അതെ, നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അമ്മയോടാണ് പറയുക. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ പള്ളിയിലെ ബാനറിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അമ്മയോട് പറയുന്നു, ആ വാക്കുകൾ കൃത്യമായി കർത്താവിലേക്ക് എത്തുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ അമ്മയും മകനും ഉണ്ട്. അതൊരു ഓർഡർ നൽകുവാനും അനുസരിക്കാനുമുള്ള ആ പവർ നമുക്കുള്ളിലുണ്ട്. അതാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. 23 ട്രില്യൺ കോശങ്ങൾ, കിലോമീറ്റർ കണക്കിനുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ, നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾ, എല്ലുകൾ, ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മോട്ടോറുകൾ, അവയ്ക്കുള്ള ഊർജം വെറും 10 മാസം കൊണ്ട് ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെയോ ലാബിന്റെയോ സഹായമില്ലാതെ ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നോ ഡൗട്ട് വി ആർ അൺബീറ്റബിൾ. മറുവഴി നനവായി മാറുവാൻ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ യമൻ തോൽക്കും, സാവിത്രി ജയിക്കും.
like a phoenix at night. No matter the odds, they will stand tall and proud. Their voices are strong and the spirits are unbound. Keep pushing forward and never ever look back. For the strength you possess is an unwavering fact. My rhymes are for the struggling, may you always find your way. In the rhythm of life, I hope forever you sway. ആളും തീനാളം ആറ്റേണം മനം അതിലാഴം നീരാഴം മാറ്റേണം ദിനം ഇടനെഞ്ചിലേതോ കാറും തോളും കൂടുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മോളൊന്ന് തലയിറങ്ങി വീണു. BP കൂടുതലാണ്, ഷുഗറും ഉണ്ട്. ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇതിങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതെന്തിനാ? അതോ ഒന്ന് റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് പ്രിക്കോഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ. ചിതലായി മൂടിയതും ചിരിയാലെ നേടിടണം കാലമെന്ന താളിനുള്ളിൽ. വൈകിട്ട് വരുമോ? ഇല്ല, ദൂരെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ പോകും. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യണേ. പോട്ടെ. അതിലാഴം നീരാഴം മാറ്റേണം ദിനം. ഇനി നീളും കാലങ്ങൾ താണ്ടുന്ന ഗതി. ഇത് തീരാറായോ? ഇപ്പൊ കഴിയും. അളിയ ആ അല്ല, നീ എന്താ ഇവിടെ? ഏയ് ഞാൻ എന്താ ഈ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസം. ഓ, എന്തൊരു അളിയ? വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ്. അല്ല, നീ പണ്ട് മറ്റേ ഗിരിനഗർ എവിടെയായിരുന്നില്ലേ? ആ അതൊക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ഇവിടെയാ 12B. വാ അളിയ ഒന്ന് കയറിട്ടോ. ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞോ? ഓ കഴിഞ്ഞു. എത്രയായി? 1000. ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ? അയ്യോ ഏട്ടാ, ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഇട്ട പിടുത്തം വീഴും. ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ വലിയ ഉപകാരം. ഞാൻ കൊടുക്കാം. എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? ആണോ? 1000 അല്ലേ? ശരിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അളിയന്റെ നമ്പറിലോട്ട് ഗൂഗിൾ പേ. വേണ്ടടാ, അളിയൻ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിലും അളിയൻ വീട്ടിലൊന്നും കയറുമല്ല. ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ 12B. മറക്കണ്ട കേട്ടാ. തന്നെ ഓക്കെ, ബൈ. എന്നാ ശരി. ഇവിടുത്തെ പഴയ സ്റ്റോക്കേ പോകുന്നുണ്ട്. തീർന്നു കേട്ടോ? തീർന്നു സാർ. ഡോക്ടറെ കണ്ടോ? ശിവ ഡോക്ടറെ കണ്ടു. പുളിക്കൻ സാറിനൊന്ന് കാണണം. പുളിക്കൻ ഡോക്ടർക്ക് ഇന്നും നല്ല തിരക്കാ. കണ്ടിട്ടേ പോണല്ലോ. ചേട്ടാ ഒരു ചായ.
ഏത് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിയല്ലോ. മിഥുനെ എടാ ഇന്നാ നീ ചോദിച്ച പൈസ തൽക്കാലം നീ കയ്യിൽ വെച്ചോ. അയാൾക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? അറിയില്ല, ഡോക്ടർ ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആ ദേ ഡോക്ടർ, ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ പോയി ബില്ലടിച്ചിട്ടോ. ആ 302 പേഷ്യന്റെ കാര്യം എന്തായി? ആള് സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു. ഡോക്ടർ, പുള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഹീസ് സേഫ്. ഇപ്പൊ അത്രേ പറയാൻ കഴിയും. ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? അധികം നിൽക്കണ്ട, വാ. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടോ. ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടെ. നീയല്ലേടാ കള്ളനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചേ? നീ കുറെ നാട്ടുകാരെ തല്ലിലോടാ, അവരെന്താ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ? എന്താ സാറേ കാര്യം? കാര്യമൊക്കെ പറയാം, നീ ഇങ്ങോട്ട് വേണം. ഈ വെന്യൂല് നമുക്ക് എത്ര പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഒരു 500 പേർക്കുള്ള ടേബിൾസും ചെയർസും ഉണ്ടാവും. ഹലോ. ഹലോ, എന്താ ലേറ്റ്? നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ. ചുറ്റും നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് സ്റ്റേജ് ഓപ്ഷൻ. അടുത്തത് കാണിച്ചേ. ഇത് ഫ്ലോറൽ പാറ്റേൺ. കൊള്ളാം. അല്ല മിഥുൻ എവിടെ? അവൻ ദൂരെ എവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ. ഓ, എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ? നിന്നെ അവിടെ അന്വേഷിക്കണു. മിഥുൻ. സക്രിയ വണ്ടി എടു. എന്തിനാ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണേ? അതൊക്കെ കോടതി പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി. പ്ലീസ്. ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നു. കോടതി പോയി ജാമ്യം എടുത്തോളാനാ പറഞ്ഞത്. അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ടപ്പോ
ബെയിൽ എളുപ്പമല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്, അവിടുന്ന് കിട്ടില്ല, പിന്നെ വേണം ഹൈക്കോർട്ട്. സമയമെടുക്കും. അതിനവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ? IPC 120B 379. എന്നുവെച്ചാ ആർക്കറിയാം? ഒരു പരിചയമില്ലാത്തതിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോയതാ. ആവശ്യത്തിന് തല്ലും കിട്ടി, ജയിലുമായി. അവന്റെ ഒരു സിംഗ്രോസിറ്റി മണ്ണാൻ കട്ട. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ? പതുക്കെ അവര് കേൾക്കും. കേക്കട്ടെ, കേട്ടാലെന്താ? കേട്ടല്ലേ പറ്റൂ. എത്ര കാലം മറച്ചു വെക്കും? ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ കല്യാണോ? അതിനിടയിൽ എവിടുന്ന് ബെയിൽ കിട്ടാൻ? നീ പറയടാ, പറയ്. വിളിക്കണോ? സാർ, ഇയാളെ എപ്പോഴാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്? 5-6 മണിക്കൂറായി സാർ. തമ്പാ സാർ, വാടോ. ആ രണ്ടാമത്തേതൊന്ന് വായിച്ചേ. എന്താണ് സാർ? ആ ബോർഡിലെ രണ്ടാമത്തേതൊന്ന് വായിക്കാൻ. അറസ്റ്റ് നടന്ന തീയതിയും സമയവും കാണിച്ച് മെമ്മോ തയ്യാറാക്കി അതിൽ ഉറക്കെ വായിക്ക് സാജ. അറസ്റ്റ് നടന്ന തീയതിയും സമയവും കാണിച്ച് മെമ്മോ തയ്യാറാക്കുകയും അതിൽ അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് വാങ്ങിയിരിക്കുകയും വേണം. എന്നിട്ട് മെമ്മോ ഒപ്പിട്ടോ? ഇല്ല സാർ, ഉടനെ മേടിക്കുക. ആ മൂന്നാമത്തെ വായിച്ചു. അറസ്റ്റ് മെമ്മോയിൽ അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയെ സാക്ഷിയായി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒപ്പ് വാങ്ങണം. ബന്ധുമിത്രാദികളെ വിവരം അറിയിച്ചോ? ഇല്ല സാർ, അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഈ തല്ലിച്ചതച്ചവനെ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് രക്ഷിച്ചവനെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടു അല്ലേ? ഏത് കോത്താഴത്തെ നിയമമാണ്? സാർ, അയാൾ കള്ളനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കള്ളനെ രക്ഷിക്കുന്നതും അവനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കടയുടമയെ തല്ലുന്നതും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ. കടയുടമ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് സാർ. കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് നടപടി സാർ. കംപ്ലൈന്റ് സാർ, താൻ ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് പോയി സാർ. എവിടെയാ സംഭവം നടന്നത്? അതിലുണ്ട് സാർ. നിങ്ങൾ പോയോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉടനെ പോകും സാർ. എടോ, സംഭവ സ്ഥലത്ത് പോയി കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണോ കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സംഭവ സ്ഥലത്തും ഹോസ്പിറ്റലും പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വരുന്നത്. ആ സാധു ക്രിറ്റിക്കൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കടയുടമ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തന്നതും പിന്നെ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി. എത്ര കിട്ടിയത് ഈ ഇയാളെ കൊടുക്കാൻ? എടോ, വിശന്ന് പള്ള കത്തിയതിന് ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് ഒരുത്തിനെടുത്താൽ നീയൊക്കെ കൂടെ അവനെ ഇടിച്ച് കൊന്നുകളയും ഈ രാജ്യത്ത്, അല്ലേ? ഇത് കേസും വകുപ്പും വേറെയാവും. സസ്പെൻഷനിലും ട്രാൻസ്ഫറിലും ഒന്നും തീരില്ല. ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് മോബ് ലിഞ്ചിങ്. കൂട്ടുപ്രതിയാവും സാർ. ഇഷ്യൂ ആക്കരുത് സാർ. താൻ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ആ പാവം രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇവന്മാര് കാണിച്ച തോന്നിവാസത്തിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. സോറി. പോലീസ് മിഥുൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? പോലീസുകാരല്ലേ, 1-2 എണ്ണം കിട്ടി. അതെന്തിനാ? അവർക്കെന്ത് കാരണം? അതെ, ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചതാ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി. ഒന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ? അയ്യോ, പുള്ളി ഇപ്പൊ സെഡിയേറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ്. ആ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പൈസയും ഈ ഡ്രസ്സും ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ? കൊടുത്തേക്കാം. ആ.
വൈറ്റ് വൺ കൊള്ളാം, അത് ഫിക്സ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ റിസപ്ഷനിലുള്ള മെനു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അത് കാറ്ററിംഗിന് കൊടുത്തു വന്നാലേ. ഓക്കെ മാഡം. സ്റ്റേജിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ? ഇനി 3-4 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ. കൊടുത്തു വന്നാലേ. ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ. ഇത് നോക്ക്, നല്ല രസമില്ലേ? ചേരുന്നില്ലേ? കളർ കൊള്ളാല്ലേ? നല്ല കളറാ. അതെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ നല്ലത്? ഇത് കൊള്ളാം. കൊള്ളാം. ഇതിന്റെ ബോർഡർ ഉള്ളല്ലേ? ഇതെങ്ങനെയാണ്? വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇതാണ് മെയിൻ. എഴുന്നേറ്റേ ബാ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ മുഹൂർത്ത സാരി. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാല്ലേ? നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട്. തുറന്നു നോക്ക് നീ. അയ്യോ എന്താ ഇത്? ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല. എവിടെയാണ് കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച നാടല്ല? നമ്മളൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ലേ? പാർട്ടി ഒന്നും ഇല്ലേ? എന്തോ നാടോ? ഷേ വിളിക്കട്ടോ, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ നമ്മളറിയുന്നേ. മിഥുനെ കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച നാടല്ല, നമ്മളൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ലേ? മോനെ കല്യാണം എന്നറിഞ്ഞു, സന്തോഷായിട്ടോ. മിഥുനെ എന്നാണ് ബാച്ചിലർ പാർട്ടി? നമുക്ക് തകർക്കണ്ടേ? മിഥുനെ നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് കേട്ടു. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ട്ടോ. മിഥുനെ കല്യാണമൊക്കെ ആയല്ലേ? എന്താ നമ്മളൊന്നും അറിയിക്കില്ല. മിഥുനെ നീ ഭാഗ്യം ചെയ്തവനാട്ടാ. അവൾ നല്ലൊരു കുട്ടിയാ. എന്തായാലും നിന്റെ അമ്മയുടെ സെലക്ഷൻ കൊള്ളാം. എനിക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റുപറ്റാം, പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. அந்த பொண்ணுக்கு ஆயுசு ரொம்ப கம்மி. ബ്രദർ, ശ്രേയയ്ക്ക് ആയുസ് തീരെ കുറവാണ്. ഒരു 3 പേരുടെ ജീവൻ മിഥുനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് കരുണ തോന്നിയേക്കും. ഇനി ഒരു വാണിങ്ങിന് നീ നിൽക്കരുത് പ്ലീസ്. നീ തോറ്റു പോകുമ്പോൾ
പകുതി റോഡിൽ ബാക്കി സൈഡ് റോഡിന് പുറത്ത്. തീയും പൊട്ടിത്തെറിയും. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ആ അമ്മേനെയും കുഞ്ഞിനെയും രക്ഷിക്കാൻ നിസ്സാര ഗഡ്സ് ഒന്നും പോരാ. മോബ് ലിഞ്ചിങ് വിക്ടിം ആ സാധു. പിന്നെ ഈ ആക്സിഡന്റിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും. മാത്യു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 3 പേരായില്ലേ? ശരിയാ, തീരുമാനിക്കാൻ വരട്ടെ. 3 പേരായെങ്കില് എനിക്കെന്തിനാ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും തോന്നുന്നത്? എന്ത് തോന്നിയോ? ബോഡി ആദ്യം കണ്ടവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എടുക്കണം സർ. ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കണം. അതെ, ഇവിടെ ഉള്ളവർ മുഴുവൻ എടുക്കണേ സർ. എനിക്കെന്തോ വേണ്ട, നിർത്തിക്കോ, ബാക്കി കേക്കണ്ട. പ്രിൻസേ, നിനക്ക് എന്താ തോന്നിയ? മുമ്പ് കണ്ട ഒരാളെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 2 പേരെയും. സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ പേടി അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. നിർത്ത്, മതി. അവരുടെ കല്യാണത്തിന് ഇനി 2-3 ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇനി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിനക്ക് എന്ത് തോന്നിയാലും, അത് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും ആരോടും പറയണ്ട, മനസ്സിലായോ? അളിയാ, തുറക്കാൻ താമസിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ സ്ഥലത്തില്ല. ഇല്ലടാ, കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ വഴി വന്നപ്പോഴാ നിനക്ക് ആ പൈസ തന്നേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫൗസിയ, എന്തൊക്കെയാ മോക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക? കറക്റ്റ് സമയത്താണല്ലോ ഞാൻ വന്നേ. ഇത് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റാ. ഞാൻ വേറെ എടുക്കാം. വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ട അളിയാ, ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിന് മറ്റാരും ഉത്തരവാദികളല്ല. ഒരാളോടും പകയോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ല, സ്നേഹം മാത്രം. ചെയ്ത ബിസിനസ്സൊക്കെ പൊട്ടിത്തകർന്നു. വല്ലാത്ത പ്രഷറായിരുന്നു. ഇനി വിൽക്കാനും ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. കടക്കാരിലെ ചിലര് പലിശയ്ക്ക് പകരം ഇവളെ
ലിസിയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തു. അവൻ്റെ വൈഫിന് അമ്മയൊരു ജോലിയും കൊടുക്കും. പിന്നെ താമസിയാതെ അവനും ഒരു ജോലി ശരിയാവും സാർ. സത്യത്തിൽ മിഥുൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസമൊന്നും എനിക്കില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ 3 പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞത് ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്നും കടുക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മരിച്ചയാളെ ജീവിപ്പിക്കാമെന്ന് ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. പക്ഷേ മിഥുൻ്റെ പ്രണയം, വിശ്വാസം, ഐ റിപ്പീറ്റ്, ബിലീവ് ഇൻ യു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഒരുത്തനാ സാർ ഇതിനൊക്കെ കാരണം. ഇവൻ നിർബന്ധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജോത്സിനെ കാണാൻ ഞാൻ പോയില്ലായിരുന്നു. അതായിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം. തുടർന്ന് സാറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് ജീവിതത്തിലൊരു വലിയ വഴിത്തിരിവായി. അതും ഇവൻ കാരണം. എന്നിട്ടും ഇവൻ ഒരുപാട് ചീത്ത കേട്ടു. അല്ലടാ. ബട്ട് നൗ ഐ എം കോൺഫിഡൻസ് സർ. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വിധിയെ. അമ്മയാ.
പ്രപഞ്ചത്തിലെ അദൃശ്യമായ മഹാശക്തികളെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ബിലീവ് ഇൻ യു. മറുവഴിയിൽ നനവായി മാറുവാൻ ഇരുളാകെ നാളും പാകണം വിജനതയിൽ